समस्त भाई भौणी मानू नमस्कार जय जी। मु पप्पू महापात्र। मु किछि दिन पूर्वर यूट्यूब रे विभिन्न वीडियो सर्च करू करू हठात मो सामना को आसिला मुनीश्वर पंडित निरंजन मुनिंकर गोटे वीडियो। से वीडियो रे देखिकी मु जेतिकी जानिली जे मुनि समाज प्रकृत रे लोक मानकु किपरि अंधविश्वास रु निवृत्त रहिया पई चेष्टा चलाइछि। विभिन्न प्रकार कुचिंताधारा लोक मानक भितर अछि ताकू केमिति दूरे एक भल समाज गठन करिवारे मुनि समाज रो एई पदक्षेप मते भारी भल लागिला। मु इच्छा कली केमिति थरे जाई कि मुनीश्वरଙ୍କ सहित भेट करिवि, तांक सहित कथा हेबि। 2 मास खंडे तळे मु जाइतिली जोठी कि हमर मुनीश्वरଙ୍କ सहित भेट मध्य करितिली। मुनीश्वरଙ୍କ सहित कथावार्ता कला परे मते लागिला जे एई जिनस सबू लोकंक पाखरे पहुँचवा निहाती आवश्यक। भारत वर्ष रे 50,000 उपरे लोक वर्ष को मरुचंदी केवल एई गुणिगारेडी जोगु। एई सब कुचिंताधारा रु केमिति लोक माने दूरे रहिबे, एई समाज सुधारक चिंताधारा को केमिति लोकलोचन रे पहुँचा जीव सेति पई चेष्टा चलेइली। केमिति कोठी गोटे मौका मिलंता। एई समय मो पाखु फोन आसिला गौरांग भाईंकर। गौरांग नायक ओडिया ब्लॉगर। से ओडिशार ग्राम जीवन उपर तांकर ब्लॉग। से जिते मो पाखु कहले आसबे बोली मते फोन कले, कहले पप्पू आम टे बालेश्वर टूर करवा। मुझे कहली जदि बालेश्वर टूर करवा ताले आम ये पाखे मुनि समाज आश्रम अच्छी, से मुनि समाज आश्रम करंजिया आम टे जा से बाट हो बालेश्वर पलैबा। प्रथमे बहुत कुंतु हेले जेहेतु तांका पाखरे समय अभाव थिला, मु तथापि तांको बाध्य कली गोटे भल जगह आपण चलतु जानिबे। एई सब कथा कही तांको मु धरिक आसिली आमर आश्रम को। आश्रम में आसला परे मुनीश्वरଙ୍କ सहित से अल्प समय दे पारले एवं मते कहीगले परे केबे गोटे फंक्शन बड़ फंक्शन हेले मु निश्चित आसबि, तापर भल किना ब्लॉगटे बनैबि। प्रकृत में तांका पाखरे समय भी बेसी नथिला। मोर मध्य गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी ग्राम्य जीवन बोली। मु से चैनल ले मुनीश्वरंकर किछिटा इंटरव्यू नहीं। मु मुनीश्वर को अनुरोध कली मोर ये वीडियो टी मुनि समाज रो चैनल ले पकेया पई, जाहो से राजी हेले। मुनि समाज रो सबू भाई भौणी माननकु मोर अनुरोध समस्ते वीडियो टी लाइक करेंगे, कमेंट देवे। आपण मैंने लाइक कमेंट करने द्वारा यूट्यूब से वीडियोटा को अधिक लोकों पाखु पठेब। जदि आपण मैंने खाली देखिकी रही किसी फायदा हे ना। तेबे आसंतु देखिबा। मु बर्तमान भाई सहित गौरांग भाई सहित बुलाबुली चली धरिकी आसी मुनि समाज आश्रम को। सी प्रथम थर आश्रम को, आ मोर यहाँ द्वितीय थर। कांथर अनेक कथा सांग मैंने एपटे लिखाई ज्ञान रे ही शक्ति अच्छी, आत्मज्ञान ही सबुठारु बड़ ज्ञान। से भितर आश्रमटी रही प्रबल चढ़ई एठारे बसा कर बाया बसा कि कौन ये जो संस्था हूँ अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज। एथिरे योग स्वास्थ्य आत्मज्ञान सब योग शिखा जाए। आज्ञा सयोग माने अष्टांग योग, अष्टांग योग उपरे शिक्षा दिया जाए एवं मनुष्य को अष्टांग योग द्वारा किमिति माने अंधविश्वास कुसंस्कार मुक्त करा हबो, आउ एक सुस्थ समाज गठन करा जीवो। सेही पई ये संस्था काम करूची। आज्ञा आ से संस्थार केवल मयूरभंज रे ना ये ऑल इंडिया संस्था। यार हेड ऑफिस होची उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर। आज्ञा या को स्थापन करथिले हमर जो आदि मुनीश्वर जोगेश्वर शिव मुनि। हमर एक्चुअली एटा कोनोसी धर्म बा भक्त ये रो संस्था नुहे। आज्ञा एटा हला योग संस्था, योग साधना संस्था। योग साधना संस्था अष्टांग योग लोक मान को शिक्षा दिया जाए। आज्ञा योग स्वास्थ्य आत्मज्ञान और स्वतंत्र विचार उपरे ये संस्था। आज्ञा ये संस्थार नाम होची अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज। आज्ञा या को स्थापन करथिले हमर आदि मुनीश्वर जोगेश्वर शिवमुनि महाराज। आज्ञा जी उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर रे रहउथिले। आज्ञा ये संस्था को स्थापन करचंती
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂସ୍ଥା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ମୁନୀଶ୍ୱର ଅଛି। ମୁନୀଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା। କୁଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଯୋଉଟା କହୁଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା। ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା 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 ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସମାଜରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, କୁବିଚାର ଏସବୁକୁ ଦୂର କରି ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଆଜ୍ଞା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ରଖୁଥିବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଥିବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ମୁନୀଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଟିକେ ମଠର ପରିବେଶକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି, ଏଇଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତଥାପି? ହଁ 10-15 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। 10-15 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶଟା ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବନା ହେଉଛି ବଡ଼ ହଲ୍ଟା, ଏଇଟା କି ହଲ୍ଟେ ବନା ହେଉଛି? ଏଇଟା ବନା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଲ୍। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଲ୍। ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଗରୁ ଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରାହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଦାନରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାନରେ। ଆମର ମୁନି ସମାଜରେ ଭକ୍ତ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ସଦସ୍ୟ। ସଦସ୍ୟ। ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭକ୍ତ ମାନେ ସିଏ ଜଣକା ଅଧୀନରେ ରହିଯିବେ, ଅଧୀନରେ ରହିଯିବେ। ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସନାତନର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା, ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ପରମ୍ପରା। ପରମ୍ପରା କରିଦିଆ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର ଦଳେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ମାନିଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସିଏ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା। ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜନ୍ମରୁ ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947 ମସିହାରେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲୁ। ପରାଧୀନ ଥିଲୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର ନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 47 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱରାଜରେ ଆସିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜା ମହାରାଜା ଘରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବି ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁର ଉନ୍ନତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନର, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ଉନ୍ନତି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଶ ଆକାରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ଆକାରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରି, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ସେଟା ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସିଏ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରିପାରିନାହୁଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ମୁନି ସମାଜ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଇ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଓହୋ ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା କାଳ୍ପନିକ ଉପରେ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମାଜରେ ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ବନେଇକିରି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଳ୍ପନିକ କଥା, ଆଜ୍ଞା କାଳ୍ପନିକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧି ରଖି ଡରେଇକି ଖାଲି ରୋଜଗାର ନିଜର ନିଜେ ଫର୍ଚୁନରରେ ବସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଆଉ କେବଳ ଭୟ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଏକା, ଯିବ ଏକା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଯାହା ବି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା
କାହାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନୁହେଁ। ତ ଯେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ତାର ମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଅସଲ ପରିଚୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରି ନ ପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଉଠିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେତେ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ତ 95% ଉପରେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ। ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା 5% ଶିକ୍ଷା ରହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 95% ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ଫଳରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ କାହାର ଗୋଲାମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଆଜ୍ଞା। ଯେଭଳି କି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସ୍ୱରାଜ ଆଜ୍ଞା हमारा जन्म सिद्ध अधिकार अधिकार है हैं? तो स्वराज ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସ୍ୱ ମାନେ ନିଜ ନିଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ରାଜ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅନ୍ୟ କାହାରି ରାଜ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ଏ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ନିଜର ରାଜ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅନ୍ୟ କାହାର ରାଜ ଚାଲେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ପାଦ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି କାନ ନାକ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅନ୍ୟ କାହାର ଇସାରାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋର ଇସାରାରେ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହାତଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ହାତକୁ ଆଉ କେହି ଡାକିକି ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଓହ୍ଲେଇବି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଓହ୍ଲେଇବି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେବା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ହାତଟା ବଥା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଠି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ବାଣ ମାରି ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁଣି କରିଦିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହାତ ଉଠୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା ତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସମାଜଟେ ଗଠନ ହବ। ଓହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ମାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ। ଆଶ୍ରମ ହଲ୍ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ 12ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବି ଆସନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଭରପୁର ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇଦିନ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ଆଦିମୁନୀଶ୍ୱର ଶିବମୁନି ଯିଏକି ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସଂସ୍ଥା ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସିଏ ଆମେ ଭୋଲେ ବାବା କହୁ ଆଜ୍ଞା ଶିବମୁନି ସମାଜ ମୁନି ସମାଜ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ରୁୟା ବାବା ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କର ଘର ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଏପଟେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହରିୟାଣାର ଇଏ ହରିୟାଣାର ବାବା ହରିୟାଣାର ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଆମର ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗଦୀଶାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଏ ହଲ୍ଟା ପୁରା ପୁରୀ ଉଠେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜାଗା ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ହଲ୍ଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ମୁନି ସମାଜ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାରିପଦା ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ମୋର ବୟସ 28 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୋ ବାପା ଇତ୍ୟାଦି ବି ସଂସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ସହର ବଜାରରେ ନ ରହି ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ଏକ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ରହିକି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନସ୍ଥ କରି
ଆଉ 2011ରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି 2008ରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ କାମ କରି ଆସୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ମୁନୀଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ